ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्तिः 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 हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ Universal prayer. O hidden life, vibrant in every atom, O hidden light, shining in every creature, O hidden love, embracing all in oneness. May each who feels himself as one with thee know he is also one with every other. Om Shanti, Shanti, Shanti. ಇಂದು ಆಶ್ವಯುಜ ಮಾಸದ 3ನೆಯ ದಿನ, ಆಶ್ವಯುಜ ಶುದ್ಧ ತದಿಗೆ, ನವರಾತ್ರಿಯ 3ನೆಯ ದಿವಸ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳ 5ನೇ ತಾರೀಕು ಶನಿವಾರ. ಅತ್ಯಂತ ಪಾವನಕರವಾದಂತಹ ಶೀತಲ ವಾತಾವರಣವಿರುವ ಈ ಒಂದು ಮುಸ್ಸಂಜೆಯಲ್ಲಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ದೇವಿಯ ಒಂದು ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಶ್ರೀ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ಮಂತ್ರಸ್ತವರಾಜ. ಆಯ್ದ ಕೆಲವು ಶ್ಲೋಕಗಳ ಪಾರಾಯಣ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಆಲಿಸುವಂತವರಾಗಿ ಶ್ರೀ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ಮಂತ್ರಸ್ತವರಾಜ. ಸರ್ವಮಂಗಲಮಾಂಗಲ್ಯೇ ಶಿವೆ ಸರ್ವಾರ್ಥಸಾಧಿಕೆ ಶರಣ್ಯೇ ತ್ರ್ಯಂಬಕೆ ಗೌರಿ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋಸ್ತುತೆ. ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋಸ್ತುತೆ. ಕಲ್ಯಾಣಾಯತ ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರವದನ ಪ್ರಾಣೇಶ್ವರ ನಂದಿನಿ ಪೂರ್ಣಾ ಪೂರ್ಣತರಾಂ ಪರೇಶ ಮಹಿಷೇ ಪೂರ್ಣಾಮೃತ ಸ್ವಾದಿನಿ ಸಂಪೂರ್ಣಾಂ ಪರಮೋತ್ತಮಾಮೃತಕಲಾ ವಿದ್ಯಾವತೀಂ ಭಾರತೀಂ ಶ್ರೀಚಕ್ರಪ್ರಿಯಬಿಂದುತರ್ಪಣಪರ ಶ್ರೀರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ಏಕಾರಾದಿ ಸಮಸ್ತವರ್ಣ ವಿವಿಧಾಕಾರೈಕ ಚಿತ್ರೂಪಿಣಿ ಚೈತನ್ಯಾತ್ಮಕ ಚಕ್ರರಾಜ ನಿಲಯ ಚಕ್ರಾಂತ ಸಂಚಾರಿಣಿ ಭಾವಾ ಭಾವ ವಿಭಾವಿನಿ ಭವಪರ ಸದ್ಭಕ್ತಿ ಚಿಂತಾಮಣಿ
श्रीचक्र प्रिय बिंदु तर्पण पर श्रीराजराजेश्वरी एषाधिक परयोग बृंद विदितां स्वानंद भूतां परा पश्यन्तीं तनुमध्यमां विलसिनीं श्रीवैखरी रूपिणी आत्मानात्मविचारिणी विवरगा विद्यां त्रिबीजात्मिका श्रीचक्र प्रिय बिंदु तर्पण पर श्रीराजराजेश्वरी श्रीचक्र प्रिय बिंदु तर्पण पर श्रीराजराजेश्वरी श्रीराजराजेश्वरी श्री जगदम्बा माता की जय। श्री दुर्गा परमेश्वरी माता की जय। ಒಂದು ದಿವ್ಯವಾದ ಸುಂದರವಾದ ಹಿಂದಿಯ ಭಜನೆಯನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ನಾವು ಹೇಳಿಕೊಡ್ತೇವೆ, ತಾವು ಪುನರಾವರ್ತಿಸಬಹುದು. ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಪರದೆ ಮೇಲೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಹಿಂದಿಯ ಭಜನೆ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ಪುನರಾವರ್ತನೆ. करो रक्षा विपत्ति से, न ऐसी प्रार्थना मेरी. करो रक्षा विपत्ति से, ना ऐसे प्रार्थना मेरी. विपत्त से भय नहीं पाऊं, प्रभो यह प्रार्थना मेरी. मिले दुख ताप से शांति, ना ऐसे प्रार्थना मेरी. सभी दुख से विजय पाऊं, प्रभो यह प्रार्थना मेरी. उठा ले भार तू मेरा, ना ऐसे प्रार्थना मेरी. बनो समर्थ उठाने में, प्रभो यह प्रार्थना मेरी. मदद पर कोई आ जावे, ना ऐसी प्रार्थना मेरी. न टूटे आत्म बल डोरी,
प्रभो यह प्रार्थना मेरी, बढ़े धन धान्य परिवारा, न ऐसे प्रार्थना मेरी। रहूं समभावी संतोषी, प्रभो यह प्रार्थना मेरी। मिले मंत्र तंत्र की सिद्धि, न ऐसी प्रार्थना मेरी। मिले भक्ति से शक्ति वह, प्रभो यह प्रार्थना मेरी। सुखे दिन में भजो तुझको, दुखी अंधेरी रात्रि में, न आवे तुम प्रति शंका, प्रभो यह प्रार्थना मेरी। करो रक्षा विपत्ति से, न ऐसी प्रार्थना मेरी। विपत्त से भय नहीं पाऊं, प्रभो यह प्रार्थना मेरी। प्रभो यह प्रार्थना मेरी। प्रभो यह प्रार्थना मेरी। सिद्धांत अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। जय जय रघुवीर समर्थ श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। हर हर नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव शंभो। ನವರಾತ್ರಿಯ ಈ ಮುಸ್ಸಂಜೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪಾವನಕರವಾದಂತಹ ಸತ್ಗ್ರಂಥ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆ 12ನೇ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಭಕ್ತಿಯೋಗ. ನವರಾತ್ರಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯೋಗವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತಷ್ಟು ಮೆರುಗನ್ನು ತಂದಿರುವುದು. ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯೋಗದ ಕೆಲವು ಶ್ಲೋಕಗಳ ಪಾರಾಯಣ, ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಮ್ಮ ಪವಿತ್ರವಾದ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಾವಿಸ್ತೇವೆ. ಭಕ್ತಿಯೋಗದ ಪ್ರಾರಂಭದ 5 ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡುವ. ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಾವಿಸ್ತೇವೆ. ಭಕ್ತಿಯೋಗ 12ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಪ್ರಾರಂಭದ 5 ಶ್ಲೋಕಗಳು. ಓಂ ಶ್ರೀ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ನಮಃ. ಅಥ ದ್ವಾದಶೋऽಧ್ಯಾಯಃ. ಭಕ್ತಿಯೋಗಃ.
अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तम् तेषां के योगवित्तमाः श्रीभगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेताः ते मे युक्ततमा मताः ये त्वक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम् सन्नियम्येन्द्रियग्रामम् सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भिरवाप्यते ॐ शान्तिः 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 हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ ಭಕ್ತಿಯೋಗ ಅಧ್ಯಾತ್ಮದ ಪಥದಲ್ಲಿ ಯಾವೊಂದೂ ಕೂಡ ಸುಲಭವಾಗಿ ದೊರಕುವುದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಪಥದಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ದೊರಕುವುದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. There are no shortcuts on the path of spiritual journey. ಸುಲಭ ಸುಲಲಿತ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಅನೇಕ ಭಕ್ತರು ತಿಳಿಸುವರು, ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಭಕ್ತಿಯೋಗ, ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಸುಲಭ ಇಲ್ಲ. ಯಾವುದು ಸುಲಭವೂ ಅಲ್ಲ, ಯಾವುದು ಕೂಡ ಕಷ್ಟವೂ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಅವರ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಫಲವನ್ನು ಪಡೆಯುವರು ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಯತ್ನಿಸುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ, ಅತ್ಯವಶ್ಯಕ, ಅನಿವಾರ್ಯ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದು, ಯಾವುದು ಸುಲಭವಾಗಿ ದಕ್ಕುವುದಿಲ್ಲ. ಭಕ್ತಿಯೋಗ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶಿಷ್ಟಕರವಾದಂತಹ ಮಾರ್ಗ. ಭಗವಂತನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅನೇಕ ಮಾರ್ಗಗಳಿವೆ. ಕರ್ಮಯೋಗ, ಭಕ್ತಿಯೋಗ, ಅಷ್ಟಾಂಗ ಯೋಗ ಅಥವಾ ರಾಜಯೋಗ, ಜ್ಞಾನಯೋಗ ಇತ್ಯಾದಿ. ಯಾವ ಮಾರ್ಗವೇ ಆಗಿರಲಿ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಅತ್ಯವಶ್ಯಕ, ಅನಿವಾರ್ಯ, ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಅರ್ಜುನನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. ಯಾರು ಉತ್ತಮರು? ಸಗುಣ ಸಾಕಾರ ಭಕ್ತರು ಶ್ರೇಷ್ಠರೋ ಅಥವಾ ನಿರ್ಗುಣ ನಿರಾಕಾರ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡುವವರು ಶ್ರೇಷ್ಠರು? ನೋಡಿ, ಹೇ ಕೃಷ್ಣ, ಹೀಗೆ ಸತತಯುಕ್ತರಾಗಿ ನಿನ್ನ ಸಗುಣ ರೂಪವನ್ನು ಭಜಿಸುವವರು ಶ್ರೇಷ್ಠರೋ ಅಥವಾ ನಿನ್ನ ನಿರ್ಗುಣ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಭಜಿಸುವವರು ಶ್ರೇಷ್ಠರೋ?
ಉತ್ತರ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು. ಕಳೆದ ವಾರ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಶ್ರೀ ಭಗವಂತನ ಉತ್ತರ. ಹೇ ಅರ್ಜುನ, ನನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಪೂರ್ಣ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ನನ್ನ ಸಗುಣ ರೂಪವನ್ನು ಎಡೆಬಿಡದೆ ಭಜಿಸುವವರೇ ಶ್ರೇಷ್ಠರು. ನೋಡಿ, ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನೇರವಾದ ಉತ್ತರ. ಹೌದಲ್ಲ? 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಂತಾರೆ. NCQ ಕೂಡ 1 ಮಾರ್ಕ್, ಆದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆಗಳಿರ್ತವೆ. ಯಾವುದು? ಈ ABCD 4 ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಉತ್ತರ ಸರಿ? MCQ, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. ಇರುವ ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಶ್ರೇಷ್ಠರು? ಸಗುಣ ಸಾಕಾರ ಉಪಾಸಕರೋ ಅಥವಾ ನಿರ್ಗುಣ ನಿರಾಕಾರ ಉಪಾಸಕರು? ಉತ್ತರ ಸಗುಣ ಸಾಕಾರ ರೂಪವನ್ನು ಭಜಿಸುವವರೇ ಶ್ರೇಷ್ಠರು. ನೋಡಿ, ಈಗ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ, ಯಾಕೆ ಸಗುಣ ಸಾಕಾರ ಉಪಾಸಕರು ಶ್ರೇಷ್ಠರು? ನೋಡಿ, 3 ಮತ್ತು 4ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸರಣಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ 2 ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನೋಡೋಣ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಸಗುಣ ಸಾಕಾರ ಉಪಾಸಕರು ಶ್ರೇಷ್ಠರು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ವರ್ಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡೋಣ 3 ಮತ್ತು 4ನೆಯ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಬಾರಿ. ಏತ್ವಕ್ಷರಮನಿರ್ದೇಶ್ಯಂ ಅವ್ಯಕ್ತಂ ಪರ್ಯುಪಾಸತೆ ಸರ್ವತ್ರ ಗಮಚಿಂತ್ಯಂಚ ಕೂಟಸ್ಥಮಚಲಂ ಧ್ರುವಂ ಸನ್ನಿಯಮ್ಯೇಂದ್ರಿಯಗ್ರಾಮಂ ಸರ್ವತ್ರ ಸಮಬುದ್ಧಯಃ ತೇ ಪ್ರಾಪ್ನುವಂತಿ ಮಾಮೇವ ಸರ್ವಭೂತಹಿತೆ ರತಾಃ. ಪದಚ್ಛೇದವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. 3 ಮತ್ತು 4ನೆಯ ಶ್ಲೋಕ. ತು ಆದರೆ, ಪರಂತು, ಏತು ಅಕ್ಷರಂ ಅನಿರ್ದೇಶ್ಯಂ ಅವ್ಯಕ್ತಂ ಪರ್ಯುಪಾಸತೆ ಸರ್ವತ್ರಗಂ ಅಚಿಂತ್ಯಂ ಚ ಕೂಟಸ್ಥಂ ಅಚಲಂ ಧ್ರುವಂ ಸನ್ನಿಯಮ್ಯ ಇಂದ್ರಿಯಗ್ರಾಮಂ ಸರ್ವತ್ರ ಸಮಬುದ್ಧಯಃ ತೇ ಪ್ರಾಪ್ನುವಂತಿ ಮಾಂ ಏವ ಸರ್ವಭೂತಹಿತೆ ರತಾಃ. ಅನ್ವಯಾರ್ಥವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ತು ಪರಂತು ಆದರೆ, ಇಂದ್ರಿಯ ಗ್ರಾಮಂ ಯಾವ ಪುರುಷರು ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಸನ್ನಿಯಮ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅಚಿಂತ್ಯಂ ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿಗಳಿಗೆ ಅತೀತವಾದ ಸರ್ವತ್ರಗಂ ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿ ಅನಿರ್ದೇಶ್ಯಂ ಅವರ್ಣನೀಯ ಸ್ವರೂಪಿ ಚ ಮತ್ತು ಕೂಟಸ್ಥಂ ಸದಾ ಏಕರಸವಾಗಿರುವ ಧ್ರುವಂ ನಿತ್ಯನು ಅಚಲಂ ಅಚಲನು ಅವ್ಯಕ್ತಂ ನಿರಾಕಾರನು ಅಕ್ಷರಂ ಅವಿನಾಶಿ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಘನನಾದ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಪರ್ಯುಪಾಸತೆ ನಿರಂತರ ಏಕೀಭಾವದಿಂದ ಧ್ಯಾನಿಸುತ್ತಾ ಭಜಿಸುತ್ತಾರೋ ತೇ ಅವರು ಸರ್ವಭೂತ ಹಿತೆ ಸಮಸ್ತ ಭೂತಗಳ ಹಿತದಲ್ಲಿ ರತಾಃ ನಿರತರಾಗಿ ಮತ್ತು ಸರ್ವತ್ರ ಸಮಬುದ್ಧಯ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಸಮಾನ ಭಾವವುಳ್ಳ ಯೋಗಿಗಳು ಮಾಂ ಏವ ಪ್ರಾಪ್ನುವಂತಿ ನನ್ನನ್ನೇ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ತಾತ್ಪರ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಆದರೆ ಇಂದ್ರಿಯ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಮನಬುದ್ಧಿಗಳಿಗೆ ಅತೀತನಾದ ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿ ಅವರ್ಣನೀಯ ಸ್ವರೂಪವುಳ್ಳ ಹಾಗೂ ಸದಾ ಏಕರೂಪನಾಗಿರುವ ನಿತ್ಯ ಅಚಲ ನಿರಾಕಾರ ಅವಿನಾಶಿ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದಘನನಾದ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ನಿರಂತರ ಐಕ್ಯ ಭಾವದಿಂದ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವವರು ಸಮಸ್ತ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಹಿತದಲ್ಲಿ ತತ್ಪರರಾಗಿ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಸಮಭಾವವುಳ್ಳ ಯೋಗಿಗಳು ನನ್ನನ್ನೇ ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ. ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ,
ನಿರಾಕಾರ ಬ್ರಹ್ಮನ ಸ್ವರೂಪದ ಬಗ್ಗೆ ಈ 3 ಮತ್ತು 4ನೇ ಶ್ಲೋಕದ ವರ್ಣನೆ. ಈ ಒಂದು ನಿರ್ಗುಣ ನಿರಾಕಾರ ಬ್ರಹ್ಮನ ಉಪಾಸನೆಯಿಂದ ಭಗವಂತನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಎಂಬುದು ಈ 3 ಮತ್ತು 4ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದ ಆಂತರ್ಯ. ಸಗುಣ ಸಾಕಾರ ಉಪಾಸನೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಬಳಿಕ ಯಾಕೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅದು ಅನ್ನುವುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ನಿರ್ಗುಣ ನಿರಾಕಾರ ಉಪಾಸನೆ ಇದರ ಬಗೆ ಹೇಗೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಕಾರಣ, ಒಂದು ವ್ಯಾಜ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ತಕರಾರು, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಯವಾಗಬೇಕು. ಹಾಗಿದ್ದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ಕಕ್ಷಿದಾರರನ್ನು ಆ ನ್ಯಾಯವಾದಿಗಳು ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಇಬ್ಬರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು, ಮತವನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಆಲಿಸುವರು. ಯಾರ್ದೋ ಒಬ್ಬರದ್ದು ಮಾತನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕೇಳಿ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದು ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಿದಂತೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹೌದಲ್ಲ? ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯವಾದಿಗಳು ವಾದ ಮಾಡುವಾಗ ಇಬ್ಬರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು, ಪರಸ್ಪರರು ವಿರೋಧಿಗಳು ಇಬ್ಬರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು, ಇಬ್ಬರ ಮತವನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು. ಯಾವುದು ಸಮಂಜಸವೋ, ಯಾವುದು ನ್ಯಾಯವೋ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ನ್ಯಾಯವನ್ನು, ತೀರ್ಪನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಅವರ ಪರವಾಗಿ ತೀರ್ಪನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಹೌದಲ್ಲ? ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಗುಣ ಸಾಕಾರ, ನಿರ್ಗುಣ ನಿರಾಕಾರ ಈ ಇಬ್ಬರು ಉಪಾಸಕರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಶ್ರೇಷ್ಠರು ಅಂತ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾರ್ಗದ ವಿಷಯವನ್ನೂ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆಗ ಮಾತ್ರ ಯಾಕೆ ಸಗುಣ ಸಾಕಾರ ಉಪಾಸನೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆವು ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಿದಂತೆ ಆಗುವುದು. ನೋಡುವ 3 ಮತ್ತು 4ನೆಯ ಶ್ಲೋಕಗಳ ಶಾಂಕರ ಭಾಷ್ಯ. ಒಳ್ಳೆಯದು. ಅಕ್ಷರೋಪಾಸಕರು ಸ್ವತಂತ್ರರು ಎಂಬುದರ ವರ್ಣನೆ ಈ 3 ಮತ್ತು 4ನೇ ಶ್ಲೋಕದ. ನೋಡಿ, ಆಚಾರ್ಯ ಶಂಕರರು ಒಂದು ವ್ಯಂಗ್ಯವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಿಂ ಇತರೇ ಯುಕ್ತತಮ ನ ಭವಂತಿ ನ ಕಿಂತು ತಾನ್ ಪ್ರತಿ ಯತ್ ವಕ್ತವ್ಯಂ ತತ್ ಶೃಣು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಉಳಿದವರು ಯುಕ್ತತಮರಲ್ಲವೇನು? ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗಲ್ಲ. ಮತ್ತೇನೆಂದರೆ ಅವರ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳತಕ್ಕದ್ದೋ ಅದನ್ನು ಕೇಳು. ಸಗುಣ ಸಾಕಾರ ಉಪಾಸಕರು ಉತ್ತಮರು ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಉಳಿದವರು ಉತ್ತಮರಲ್ಲ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಸಗುಣ ಸಾಕಾರ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆವು ಎಂದರೆ ಉಳಿದವರ ಮಾರ್ಗವೂ ಕೂಡ ಶ್ರೇಷ್ಠವೇ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ಉಪಾಸನೆ ಹೇಗೆ, ನಿರ್ಗುಣ ನಿರಾಕಾರ ಉಪಾಸನೆ ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡ ನಂತರ ಸಗುಣ ಸಾಕಾರ ಉಪಾಸನೆ ಯಾಕೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ನೋಡಿ, ಏತು ಅಕ್ಷರಂ ಅನಿರ್ದೇಶ್ಯಂ ಅವ್ಯಕ್ತತ್ವಾತ್ ಅಶಬ್ದಗೋಚರಂ ಇತಿ ನ ನಿರ್ದೇಷ್ಟುಂ ಶಕ್ಯತೆ. ಅತಃ ಅನಿರ್ದೇಶ್ಯಂ ಅವ್ಯಕ್ತಂ ನ ಕೇನಾಪಿ ಪ್ರಮಾಣೇನ ಯಜ್ಯತೆ ಇತಿ ಅವ್ಯಕ್ತಂ. ಅವ್ಯಕ್ತಂ ಇದರ ಪದದ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಬಹಳ ಸೊಗಸಾಗಿದೆ. ಪರ್ಯುಪಾಸತೆ, ಪರಿ ಸಮಂತಾತ್ ಉಪಾಸತೆ. ಉಪಾಸನಂ ನಾಮ ಯಥಾಶಾಸ್ತ್ರಂ ಉಪಾಸ್ಯಸ್ಯ ಅರ್ಥಸ್ಯ ವಿಷಯೀಕರಣೇನ ಸಾಮೀಪ್ಯಂ ಉಪಗಮ್ಯ ತೈಲಧಾರಾವತ್ ಸಮಾನ ಪ್ರತ್ಯಯ ಪ್ರವಾಹೇಣ ದೀರ್ಘಕಾಲಂ ಯದಾಸನಂ ತತ್ ಉಪಾಸನಂ ಆಚಕ್ಷತೆ. ಬಹಳ ಚಂದ ಇದೆ. ನೋಡೋ ಭಾಷ್ಯಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಅಕ್ಷರಸ್ಯ ವಿಶೇಷಣಂ ಆಹ ಉಪಾಸ್ಯಸ್ಯ ಸರ್ವತ್ರಗಂ ವ್ಯೋಮವತ್ ವ್ಯಾಪಿ ಅಚಿಂತ್ಯಂ ಚ ಅವ್ಯಕ್ತತ್ವಾತ್ ಅಚಿಂತ್ಯಂ ಯದ್ಧಿ
ಕರಣಗೋಚರಂ ತತ್ ಮನಸಾಪಿ ಚಿಂತ್ಯಂ ತದ್ ವಿಪರೀತತ್ವಾತ್ ಅಚಿಂತ್ಯಂ ಅಕ್ಷರಂ ಕೂಟಸ್ಥಂ ದೃಶ್ಯಮಾನ ಗುಣಂ ಅಂತರ್ದೋಷಂ ವಸ್ತು ಕೂಟಂ ಕೂಟರೂಪಂ ಕೂಟಸಾಕ್ಷ್ಯಂ ಇತ್ಯಾದೌ ಕೂಟಶಬ್ದಃ ಪ್ರಸಿದ್ಧೋ ಲೋಕೆ ತಥಾ ಚ ಅವಿದ್ಯಾದ್ಯನೇಕ ಸಂಸಾರ ಬೀಜಂ ಅಂತರ್ದೋಷವತ್ ಮಾಯಾ ವ್ಯಾಕೃತಾದಿ ಶಬ್ದವಾಚ್ಯತೆಯ ಮಾಯಾಂತು ಪ್ರಕೃತಿಂ ವಿದ್ಯಾತ್ ಮಾಯಿನಂತು ಮಹೇಶ್ವರಂ ಶ್ವೇತಾಶ್ವತರ ಉಪನಿಷತ್ ಮಮ ಮಾಯಾ ದುರತ್ಯಯ ಭಗವದ್ಗೀತಾಯ ಇತ್ಯಾದೌ ಪ್ರಸಿದ್ಧಂ ಯತ್ ತತ್ ಕೂಟಂ ತಸ್ಮಿನ್ ಕೂಟೆ ಸ್ಥಿತಂ ಕೂಟಸ್ಥಂ ತದಧ್ಯಕ್ಷತೆಯ ಅಥವಾ ರಾಶಿರೇವ ಸ್ಥಿತಂ ಕೂಟಸ್ಥಂ ಅತಃ ಏವ ಅಚಲಂ ಯಸ್ಮಾತ್ ಅಚಲಂ ತಸ್ಮಾತ್ ಧ್ರುವಂ ನಿತ್ಯಂ ಇತ್ಯರ್ಥಃ. ಬಹಳ ಸೊಗಸಾದ ವರ್ಣನೆ. ನಿರ್ಗುಣ ನಿರಾಕಾರ ಉಪಾಸನೆಯ ಮಾರ್ಗ ನೋಡಿ. ಆದರೆ ಯಾರು ಅಕ್ಷರವನ್ನು ಎಂದರೆ ಅನಿರ್ದೇಶ್ಯವಾದ ಅವ್ಯಕ್ತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಮಾತಿಗೆ ಗೋಚರವಲ್ಲವಾದ ಕಾರಣ ಮಾತಿನಿಂದ ಇಂಥದ್ದೆಂದು ತಿಳಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲವಾಗಿ ಅನಿರ್ದೇಶ್ಯವು ಅಂತಹ ಅವ್ಯಕ್ತವಾದ ಯಾವ ಪ್ರಮಾಣದಿಂದಲೂ ಅದು ವ್ಯಕ್ತವಾಗುವುದಲ್ಲವಾಗಿ ಅವ್ಯಕ್ತವು ಅಂತಹ ಅಕ್ಷರವನ್ನು ಯಾರು ಪರ್ಯುಪಾಸನೆ ಮಾಡುವರೋ, ಪರಿ ಎಂದರೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯೂ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವರೋ ಎಂದರ್ಥ. ಉಪಾಸನೆ ಎಂದರೆ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂತೆ ವಿಷಯವಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಬಂದು ಸೇರಿ ಎಣ್ಣೆಯ ಧಾರೆಯಂತೆ ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯಯವನ್ನು ಹರಿಯಿಸುತ್ತಾ ಬಹಳ ಹೊತ್ತು ಇರುವುದು. ಜ್ಞಾನ ನಿಷ್ಠೆಯನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಉಪಾಸನೆ ಎಂದು ಕರೆದಿದೆ. ಜ್ಞಾನವಾದ ಬಳಿಕ ಅನಾತ್ಮ ವಸ್ತುವೆಲ್ಲ ಅಸತ್ತೆಂದು ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ಬಿಡುವುದರಿಂದ ಆತ್ಮನಲ್ಲಿಯೇ ಮನಸ್ಸು ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಉಪಾಸನೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಉಪಾಸನಂ ಆಚಕ್ಷತೆ ಎಂಬ ಭಾಷ್ಯ ಭಾಗವು ವಿಶೇಷವಾಗಿರುವುದು. ಅದು ಎಲ್ಲ ಮುದ್ರಣ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿ ಇರುವುದು. ಉಪಾಸನಂ ಆಚಕ್ಷತೆ ಉಪಾಸ್ಯವಾದ ಅಕ್ಷರದ ವಿಶೇಷಣವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಅದು ಸರ್ವತ್ರಗವು ಎಂದರೆ ಆಕಾಶದಂತೆ ವ್ಯೋಮವತ್ ಆಕಾಶದಂತೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯೂ ವ್ಯಾಪಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಮತ್ತು ಅಚಿಂತ್ಯವು ಅವ್ಯಕ್ತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅಚಿಂತ್ಯವು. ಯಾವುದು ಕರಣಗಳಿಗೆ ಗೋಚರವಾಗುವುದೋ ಅದನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಿಂದಲೂ ಚಿಂತಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನೋಡಿ. ಯಾವುದು ಕರಣಗಳಿಗೆ ಗೋಚರವಾಗುವುದೋ, ಕರಣಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಎಲ್ಲ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೂ ಯಾವುದು ಗೋಚರವೋ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಚಿಂತಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ. ಯಾವುದು ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಅಗೋಚರವೋ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಕಲ್ಪಿಸುವುದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅಕ್ಷರವು ಈ ಕರ್ಣಗಳಿಗೆ ಗೋಚರವಾಗುವುದರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅಚಿಂತ್ಯವು, ಕೂಟಸ್ಥವು, ಗುಣಗಳಿರುವಂತೆ ತೋರುತ್ತಾ ಒಳಗೆ ದೋಷವುಳ್ಳ ವಸ್ತುವು ಕೂಟವೆನಿಸುತ್ತದೆ. ಕೂಟರೂಪ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಸಲ್ಲದ ರೂಪಾಯಿ ಅಥವಾ ಬೆಳ್ಳಿ ಕೂಟರೂಪ. ಕೂಟ ಸಾಕ್ಷ್ಯ, ಸುಳ್ಳು ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಮುಂತಾದ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಟ ಶಬ್ದವು ಈ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಲೌಕಿಕ ಪ್ರಯೋಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಹೀಗೆಯೇ ಅವಿದ್ಯೆಯೇ ಮುಂತಾದ ಅನೇಕ ಸಂಸಾರ ಬೀಜಗಳುಳ್ಳದ್ದಾಗಿ ಪ್ರಳಯದಲ್ಲಿ ಅವಿದ್ಯಾದಿ ದೋಷಗಳು ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ಸೃಷ್ಟಿ ಸ್ಥಿತಿ ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ತೋರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅವ್ಯಾಕೃತವು ಅವಿದ್ಯಾಕಲ್ಪಿತವೆಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಇದರಿಂದ ಯಾವ ಹಾನಿಯೂ ಇಲ್ಲ. ಅವಿದ್ಯೆಯೇ ಮುಂತಾದ ಅನೇಕ ಸಂಸಾರ ಬೀಜಗಳುಳ್ಳದ್ದಾಗಿ ಒಳಗೆ ದೋಷವುಳ್ಳ ಮಾಯೆ, ಅವ್ಯಾಕೃತ ಮುಂತಾದ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಅವ್ಯಕ್ತ, ಆಕಾಶ, ಬೀಜ, ಶಕ್ತಿ, ಪ್ರಕೃತಿ ಮುಂತಾದ ಶಬ್ದಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸಮಾನಾರ್ಥಕ ಶಬ್ದಗಳು ಮುಂತಾದ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಡುವುದಾಗಿ
ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಮಾಯೆಯೆಂದು, ಮಹೇಶ್ವರನ್ನು ಮಾಯಿ ಎಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಶ್ವೇತಾಶ್ವತರ ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ಉಲ್ಲೇಖ. ನನ್ನ ಮಾಯೆಯು ದಾಟಲಶಕ್ಯವಾಗಿರುವುದು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 14ನೆಯ ಶ್ಲೋಕ ಮುಂತಾದ ಶ್ರುತಿ ಸ್ಮೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಕೂಟವು. ಆ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿರುವುದು ಕೂಟಸ್ಥವು, ಅಥವಾ ಕೂಟ ರಾಶಿಯಂತೆ ಸ್ಥ ಇರುವುದು ಕೂಟಸ್ಥವು. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಅಚಲವು ಅಚಲವಾಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಧ್ರುವವು ನಿತ್ಯವಾಗಿರುವುದು ಎಂದರ್ಥ. ಸನ್ನಿಯಮ್ಯ ಸಮ್ಯಕ್ ನಿಯಮ್ಯ ಉಪಸಂಹೃತ್ಯ ಇಂದ್ರಿಯ ಗ್ರಾಮಂ ಇಂದ್ರಿಯ ಸಮುದಾಯಂ ಸರ್ವತ್ರ ಸರ್ವಸ್ಮಿನ್ ಕಾಲೇ ಸಮಬುದ್ಧಯಃ ಸಮಾತುಲ್ಯಾ ಬುದ್ಧಿ ಏಷಾ ಇಷ್ಟಾನಿಷ್ಟ ಪ್ರಾಪ್ತೌ ತೇ ಸಮಬುದ್ಧಯಃ ತೇ ಏವಂ ವಿಧಾಃ ತೇ ಪ್ರಾಪ್ನುವಂತಿ ಮಾಮೇವ ಸರ್ವಭೂತಹಿತೇ ರತಾಃ ನತು ತೇಷಾಂ ವಕ್ತವ್ಯಂ ಕಿಂಚಿತ್ ಮಾಂ ತೇ ಪ್ರಾಪ್ನುವಂತಿ ಇತಿ. ಜ್ಞಾನಿ ವಾತ್ಮೈವ ಮೇ ಮತಂ ಇತಿ ಉಕ್ತಂ. ನಹಿ ಭಗವತ್ ಸ್ವರೂಪಾಣಾಂ ಸತಾಂ ಯುಕ್ತತಮತ್ವಂ ಅಯುಕ್ತತಮತ್ವಂ ವಾ ವಾಚ್ಯಂ. ಎಂತಹ ಅಕ್ಷರವನ್ನು, ಇಂದ್ರಿಯ ಗ್ರಾಮವನ್ನು, ಇಂದ್ರಿಯ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಸಂನಿಯಮನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿಗಿ ಹಿಡಿದು ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಸರ್ವತ್ರ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ಸಮಬುದ್ಧಿಗಳಾಗಿ, ಸಮವಾದ ಇಷ್ಟವಾದದ್ದು ಬರಲಿ ಅನಿಷ್ಟವಾದದ್ದು ಬರಲಿ ಒಂದೇ ಸಮವಾಗಿರುವ ಬುದ್ಧಿಯು ಯಾರದೋ ಅವರು ಸಮಬುದ್ಧಿಗಳು. ಅಂಥವರಾಗಿ ಯಾರು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವರೋ ಅವರು, ಯಾರು ಇಂಥವರೋ ಅವರು, ಸರ್ವ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಹಿತದಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿರುವ ಅವರು ನನ್ನನ್ನೇ ಸೇರುವರು. ಆ ಅಕ್ಷರೋಪಾಸಕರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ನನ್ನನ್ನೇ ಸೇರುವರಾದ್ದರಿಂದ ಏನನ್ನು ಹೇಳತಕ್ಕದ್ದೇ ಇಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಜ್ಞಾನಿಯು ನನ್ನ ಆತ್ಮನೇ ಎಂದು ನನ್ನ ಮತವು. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ 7ನೇಯ ಅಧ್ಯಾಯದ 18ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಉದ್ಗಾರ ಎಂದು ಆಗಲೇ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಭಗವಂತನ ಸ್ವರೂಪವೇ ಆಗಿರುವ ಅವರನ್ನು ಯುಕ್ತತಮರೆಂದಾಗಲಿ ಯುಕ್ತತಮರಲ್ಲವೆಂದಾಗಲಿ ಹೇಳತಕ್ಕದ್ದೇ ಅಲ್ಲವಷ್ಟೇ. ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಗುಣ ಸಾಕಾರ ಉಪಾಸಕರು ಶ್ರೇಷ್ಠರು ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿರುವುದು ಎಂದರೆ, ನಿರ್ಗುಣ ನಿರಾಕಾರ ಉಪಾಸಕರನ್ನು ನಾವು ಹೋಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅವರು ಶ್ರೇಷ್ಠರು ಅನ್ನುವ ಪರಿಗಣನೆಗೂ ಕೂಡ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಅವರು ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕೂಡ ಮಿಗಿಲಾದವರು. ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ. ನಿರ್ಗುಣ ನಿರಾಕಾರ ಉಪಾಸನೆ ಯಾಕೆ ಅದನ್ನು ಸಗುಣ ಸಾಕಾರ ಉಪಾಸನೆಯ ತುಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೋಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಯಾಕೆ ಸಗುಣ ಸಾಕಾರ ಉಪಾಸನೆಯೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತ ಹೇಳಿರುವುದು ಎಂದರೆ, ನಿರ್ಗುಣ ನಿರಾಕಾರ ಉಪಾಸಕರು ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅತೀತರಾದವರು. ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ. ಅವರನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಳೆದು ತಂದು ಹೋಲಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಸಗುಣ ಸಾಕಾರ ಉಪಾಸನೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ? ಈಗ ನೋಡಿ ಕಾರಣ. ಯಾಕೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಎಂದರೆ, ಅಕ್ಷರೋಪಾಸನೆಯಲ್ಲಿ, ನಿರ್ಗುಣ ನಿರಾಕಾರ ಉಪಾಸನೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಲೇಶ ಕಷ್ಟ ಹೆಚ್ಚು. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸುಲಭವಾದದ್ದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ, ಹೌದಲ್ಲ? ಸಗುಣ ಸಾಕಾರ ಉಪಾಸನೆ ನಿರ್ಗುಣ ನಿರಾಕಾರ ಉಪಾಸನೆಗಿಂತ ಸುಲಭ. ಆದ್ರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಗತ್ಯ. ಸುಲಭ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಾನಾಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ನಾವು ಅಭ್ಯಸಿಸಬೇಕು. ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ. ಯಾಕೆ ಸಗುಣ ಸಾಕಾರ ಉಪಾಸನೆ ಸುಲಭ? ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಿರ್ಗುಣ ನಿರಾಕಾರ ಉಪಾಸನೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ
ಕಷ್ಟಕರವಾದಂತಹ ಮಾರ್ಗವಾಗಿರುವುದರಿಂದ. ಯಾಕೆ ಕಷ್ಟ ನೋಡಿ, 5ನೆಯ ಶ್ಲೋಕ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡುವ. 2 ಕ್ಲೇಶೋಧಿಕತರಸ್ತೇಷಾಂ ಅವ್ಯಕ್ತಾಸಕ್ತಚೇತಸಾಂ ಅವ್ಯಕ್ತಾ ಹಿ ಗತಿರ್ದುಃಖಂ ದೇಹವದ್ಭಿರವಾಪ್ಯತೆ. ಕ್ಲೇಶೋಧಿಕತರಸ್ತೇಷಾಂ ಅವ್ಯಕ್ತಾಸಕ್ತಚೇತಸಾಂ ಅವ್ಯಕ್ತಾ ಹಿ ಗತಿರ್ದುಃಖಂ ದೇಹವದ್ಭಿರವಾಪ್ಯತೆ. ಅಕ್ಷರೋಪಾಸನೆ, ನಿರ್ಗುಣ ನಿರಾಕಾರ ಉಪಾಸನೆ ಕಠಿಣವಾಗಿರುವುದನ್ನು ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ಪದಚ್ಛೇದ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಕ್ಲೇಶ ಅಧಿಕತರ ತೇಷಾಂ ಅವ್ಯಕ್ತಾಸಕ್ತ ಚೇತಸಾಂ ಅವ್ಯಕ್ತಾ ಹಿ ಗತಿ ದುಃಖಂ ದೇಹವದ್ಭಿ ಅವಾಪ್ಯತೆ. ಅನ್ವಯಾರ್ಥ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ತೇಷಾಂ ಅವ್ಯಕ್ತಾಸಕ್ತ ಚೇತಸಾಂ, ಆ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಘನ ನಿರಾಕಾರ ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತ ಚಿತ್ತರಾಗಿರುವ ಪುರುಷರ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಲೇಶ ಅಧಿಕತರ. ಕ್ಲೇಶ ಪರಿಶ್ರಮವು, ಅಧಿಕತರ ವಿಶೇಷವಾದುದಾಗಿದೆ. ಹಿ ಏಕೆಂದರೆ ದೇಹವದ್ಭಿ ಅವ್ಯಕ್ತ ಗತಿ ದುಃಖಂ ಅವಾಪ್ಯತೆ. ದೇಹವದ್ಭಿ ದೇಹ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮೂಲಕ ಅವ್ಯಕ್ತ ಗತಿ ಅವ್ಯಕ್ತ ವಿಷಯಕವಾದ ಗತಿಯು ದುಃಖಂ ಅವಾಪ್ಯತೆ ದುಃಖಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ, ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅರ್ಥ. ನೋಡಿ 5ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದ ತಾತ್ಪರ್ಯ. ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಘನ ನಿರಾಕಾರ ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತ ಚಿತ್ತರಾದ ಪುರುಷರ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶ್ರಮವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ದೇಹಾಭಿಮಾನ ಇರುವವರಿಗೆ ಅವ್ಯಕ್ತ ಬ್ರಹ್ಮನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಕಷ್ಟದಿಂದಲೇ ಆಗುತ್ತದೆ. ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ. ನಿರ್ಗುಣ ನಿರಾಕಾರ ಉಪಾಸನೆ ಎಲ್ಲರ ತುತ್ತಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಸಗುಣ ಸಾಕಾರ ಉಪಾಸಕರು ದೇಹಾಭಿಮಾನಿಗಳು. ನಿರ್ಗುಣ ನಿರಾಕಾರ ಉಪಾಸಕರಿಗೆ ದೇಹಾಭಿಮಾನ ಇಲ್ಲ. ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ. ಈ ದೇಹಾಭಿಮಾನ ಬಿಡುವಂಥದ್ದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭದ ಮಾತಲ್ಲ. ನಾನು ದೇಹ, ನಾನು ಕಾಯ, ನಾನು ಶರೀರ, ಇದು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬೇರೂರಿ ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ನಾವ್ಯಾರೂ ಕೂಡ ದೇಹಧಾರಿಗಳಲ್ಲ, ಆದರೆ ಆ ರೀತಿ ಇದ್ದೇವೆ ಅಷ್ಟೆ, ಹೌದಲ್ಲ? ಆದ್ದರಿಂದ ನಿರ್ಗುಣ ನಿರಾಕಾರ ಉಪಾಸನೆ ಅತ್ಯಂತ ಕಷ್ಟಕರ, ಕ್ಲಿಷ್ಟಕರ, ವೆರಿ ವೆರಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಇನ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ದಿ ಪಾತ್ ಆಫ್ ನಿರ್ಗುಣ ನಿರಾಕಾರ. God without any attributes is nirguna nirakar. Very difficult to maintain the status of nirguna nirakar. Therefore, saguna sakar, God with attributes, is very much easier and easy to comprehend. Think. Why this is too difficult? This unmanifesthood or God without attributes? We'll discuss that in tomorrow's session. ನಾಳೆ ದಿವಸ ಯಾಕೆ ಈ ನಿರ್ಗುಣ ನಿರಾಕಾರ ಉಪಾಸನೆ ಅತ್ಯಂತ ಕ್ಲಿಷ್ಟಕರ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು
ಶಾಂಕರ ಭಾಷ್ಯದ ಮೂಲಕ ನೋಡೋಣ. ನಾಳೆ ದಿವಸ ಸಂಜೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ಶಾಂತಿ ಮಂತ್ರ. ಓಂ ಸರ್ವೇಷಾಂ ಸ್ವಸ್ತಿ ಭವತು, ಸರ್ವೇಷಾಂ ಶಾಂತಿರ್ಭವತು, ಸರ್ವೇಷಾಂ ಪೂರ್ಣಂ ಭವತು, ಸರ್ವೇಷಾಂ ಮಂಗಳಂ ಭವತು, ಸರ್ವೇ ಭವಂತು ಸುಖಿನಃ, ಸರ್ವೇ ಸಂತು ನಿರಾಮಯಾಃ, ಸರ್ವೇ ಭದ್ರಾಣಿ ಪಶ್ಯಂತು, ಮಾ ಕಶ್ಚಿತ್ ದುಃಖಭಾಗ್ ಭವೇತ್. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಹರಿಃ ಓಂ. ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರಿಃ ಓಂ. ಮತ್ತೆ ನಾಳೆ ಆದಿತ್ಯವಾಸರ ಸಂಜೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ಎಲ್ಲರೂ ಒಳಿತಾಗಲಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಶುಭವಾಗಲಿ. ಜೈ ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವ.